Good afternoon. Okay, നമ്മൾ റിവിഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. റിവിഷൻ അല്ലേ? ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് എത്തിക്കൽ ആൻഡ് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് കേട്ടോ. ആ ചാപ്റ്ററിൽ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് എത്തിക്കൽ ആൻഡ് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം കേട്ടോ. Then next question, what is the objective of the Industrial Dispute Act 1947? What is the objective of the Industrial Dispute Act 1947? Options വായിക്കാം. To fix minimum wages for workers. Option B, to secure industrial peace and harmony. Option C, to provide gratuity to employees. And option D, to establish a provident fund. Eda option B, like to secure industrial peace and harmony. ശരിയാണ്. Then അടുത്തത് under the Payment of Gratuity Act. Under the Payment of Gratuity Act, how many days pay is given for every completed year of service? Under the Payment of Gratuity Act, how many days pay is given for every completed years of service? എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ വേണം? 15 days അല്ലെ? വെരി ഗുഡ്. 15 ദിവസത്തെ ഓരോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ വർഷത്തെയും 15 ദിവസത്തെ സാലറിയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. Then according to the Payment of Wages Act 1936, wages must be paid during which period of the month? According to the Payment of Wages Act 1936, wages must be paid during which period of the month? എപ്പോഴാണ്? ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം. The first 7 days. Option B, the first 10 days. Option C, the last 7 days. Option D, any time within the month. ഇതാ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് 7 ഡേയ്സിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. Then what does the Employee State Insurance Act അല്ലെങ്കിൽ ESI Act 1948 provide? What does the Employees State Insurance Act 1948 provide? Option A, minimum wages. Option B, a measure of social and health insurance. Option C, a retirement bonus. Option D, rules for industrial dispute. Option B, like a measure of social and health insurance. Like then അടുത്ത question ആണ്, when is the ESI Act not applicable to a hospital? When is the ESI Act not applicable to a hospital? Option A, if the hospital has fewer than 100 employees. Option B, if the hospital is a charitable institution. Option C, if the hospital provide complete and free treatment to employees and dependents. ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ? കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവർക്കും അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിനും കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത്.
question. What is the primary function of the Indian Medical Council Act 1933? What is the primary function of the Indian Medical Council Act 1933? Option A, to set standards for nursing education. Option B, to regulate pharmacies and drugstores. Option C, to register all birth and death in hospital. Option D, to lay down the code of ethics for medical practitioners and control medical education. Idana option D, to lay down the code of ethics for medical practitioners and control medical education. Then which act deal with the establishment of pharmacies and drugstores? This act is option A. The Pharmacy Act. Idana varsham. This year 1948. Very good. 1948. The Birth and Death and Marriage Registration Act make it a responsibility for hospital to notify whom? ആരെയാണ് അറിയിക്കേണ്ടത്? ബർത്തോ ഡെത്തോ മാരേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആരെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ലോക്കൽ മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റി ആൻഡ് രജിസ്ട്രാർസ് ഓഫീസ് അല്ലെ. ലോക്കൽ മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ, അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രാർസ് ഓഫീസ്. ഓക്കെ. Then the word tort is derived from a Latin word meaning what? Options. എന്താണ് ടോർട്ടിന്റെ മീനിങ്? ട്വിസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റഡ് ഓർ ക്രൂഡ് അല്ലെ. ട്വിസ്റ്റഡ് ഓർ ക്രൂഡ് കേട്ടോ. അത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ടോർട്ടിന്റെ മീനിങ്. ഇനി വാട്ട് ഈസ് എ ടോർട്ട്? എന്താണ് ഒരു ടോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ? എന്താണ് ഒരു ടോർട്ട്? ഓപ്ഷൻസ് ആയിക്കട്ടെ. എ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് പണിഷബിൾ ബൈ ജയിൽ ടൈം. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ ബി, എ ബ്രീച്ച് ഓഫ് എ റിട്ടൺ കോൺട്രാക്ട്. ഓപ്ഷൻ സി, എനി wrong injury or damage for which a civil suit can be brought. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ. Okay. Then leaving a swab or instrument inside a patient's abdomen during surgery is an example of which tort? Is it an example? Leaving a swab or instrument inside a patient's abdomen during surgery is an example of which tort? Report negligence. Negligence tort ആണ് ട്ടോ. Then അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ചെയ്ത് വെക്കണേ. Then the Consumer Protection Act CPA is came into force in which year? Options ആണോ? ഏതാണ്? 1987 അല്ലെ. 1987. ശരി. Then അടുത്തത്, what is the advantage of the Consumer Protection Act? What is the advantage of the Consumer Protection Act? Option A, the process is very expensive. And option B, cases take several years to be decided. And option C, it only applies to defective goods, not services. Option D, minimal cost is involved and the matter is decided within 3 to 4 months. Idana option D. Option D. Who is a consumer under the CPA? CPA Act. Who is the consumer? Who is a consumer? Option A, only a person who buys goods. Option B, a person who hires any service for any consideration.
And option C, a person who receives free services. ഇതാണ് option B. Then അതുപോലെ deficiency എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ട്ടോ. Then what is the time limitation for filing a claim for compensation under the CPA? ഇതാണ്. What is the time limitation? എത്ര വർഷമാണ്? 3 വർഷം അല്ലെ? 3 years ആണ് ട്ടോ. അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം, നാഷണൽ ഫോറം ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണേ. Then the PCPNDT Act was approved to stop what? In the stop options വേണോ? Medical negligence. Option B, industrial dispute in hospitals. Option C, female feticide. Option D, unfair trade practices. Option C, like female feticide. A case of road traffic accident is considered a dash. ഏത് കേസ് ആയിട്ടാ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? സിവിൽ കേസ് only. Option B, medico legal case. Option C, routine admission. And option D, case for the consumer court. Road traffic accident is considered a dash case. It is a medico legal case. Oh, very good. The Shops and Establishment Act are designed to manage option the quality of medical care. Option B, the disposal of biomedical waste. Option C, the prevention of sex selection. And option D, payment of wages, hours of work, leave, etc. for people employed in the shop. ഏതാണ്? PO. Shops and Establishment Act ആണ് ചോദിച്ചതിന് സർ. Shops and Establishment Act are designed to manage dash. Options വായിക്കട്ടെ. The quality of medical care. Option B, the disposal of biomedical waste. Option C, the prevention of sex selection. Option D, payment of wages, hours of work, leave, etc. for people employed in the shop. എന്താണ് ഓപ്ഷൻ? എക്ക് എയും ബി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു ഷോപ്പ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ലേ? ആ ഒരു ഷോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലെ എംപ്ലോയീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ വേജസ്, അവരുടെ വർക്ക് അവേഴ്സ്, അവരുടെ ലീവ് മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമമല്ലേ? അതിലിനി ഓപ്ഷൻസ് മാറിപ്പോയത് എന്തിനാ? കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാത്തതല്ലേ പറയുന്നേ. അപ്പൊ നിയമങ്ങളൊന്നും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി for gratuity to be payable after death, a minimum service of how long is required? An option വേണ്ട. A gratuity to be payable after death, a minimum service of how long is required? 1 year. അല്ലെ? 1 വർഷമാണ്. അല്ലെങ്കിലോ 5 വർഷം അല്ലെ? ഡെത്ത് ആണെങ്കിൽ 1 ഇയറും അല്ലായെങ്കിലോ 5 years ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് മാറിപ്പോകരുതേ. ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ 5 years ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്നുകൂടി, അതുകൊണ്ടാണ് 2ാമതും 3ാമതും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു.
ഓക്കെ, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നിങ്ങളതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, ബാക്കി ഭാഗം കേട്ടോ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തന്നെ എടുക്കാം. ഏതായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ? ഏതാ പഠിപ്പിച്ചേ? മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അല്ലെ? മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് എടുക്കാം കേട്ടോ. മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ. മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിന്റെ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി പർപ്പസ് ഓഫ് എ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി പർപ്പസ് ഓഫ് എ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്? Option A, to bill the patient. Option B, for hospital marketing. Option C, to record the who, what, why, where and when of patient care. Eda option C. Record the who, what, why, when of patient care to the hospital. Then a medical record is considered a dash. ഏത് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ടാ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ഫിനാൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണോ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണോ, ലീഗൽ റെക്കോർഡ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് ആർക്കൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത്? ആർക്കൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ നിന്ന്? ആർക്കൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും? പേഷ്യൻസിന്, പിന്നെ കൺസൾട്ടന്റിന്, ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക്, ഹോസ്പിറ്റലിന് അല്ലെ? അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. How soon should a detailed medical history be completed for an inpatient? Option വേണ്ടല്ലോ. How soon should a detailed medical history be completed for an inpatient? എത്ര മണിക്കൂറാ? within the first 24 hours of admission. Within the first 24 hours of admission. Then a physician assessment for an inpatient should be completed within. A physician assessment for an inpatient should be completed within the first 24 hours of admission. ഇത് തന്നെ first 24 hours of admission ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. What should be included in a discharge summary? Option A, the patient entire medical history. Option B, the reason for hospitalization, important findings, procedures and treatments. Option C, the cost of the hospital stay. Option D, the name of all staff who interacted with the patient. ഏതാണ്? ഒന്നുകൂടി ഓപ്ഷൻ വായിക്കാട്ടോ. The patient entire medical history. അത് മാത്രമാണ്. ഇതിൽ സാധാരണയായിട്ട് എന്തൊക്കെ വരും? The reason for hospital. ഇതില് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യന്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയും വരുന്നുണ്ട്, ശരിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പറയുന്നത് പേഷ്യന്റ് ഹിസ്റ്ററിയും മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയും വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഉള്ള റീസൺ എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫൈൻഡിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ട്രീറ്റ്മെന്റ് മുതലായവയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Then how many permanent numbers should a patient have in a unit record system? How many permanent numbers should have a patient in a unit record system? ഏതാണ്? ആ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എത്ര ഡിജിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക? ഓരോ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ, ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അല്ലെ. ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പർ റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റത്തില് ഒരു പെർമനന്റ് നമ്പർ ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുക, ശരിയല്ലേ? അത് നിങ്ങൾ 6 എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഡിജിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പെർമനന്റ് നമ്പർ അല്ലേ കിട്ടുന്നത്? 6 ഡിജിറ്റുകളാണ്. 6 ഡിജിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പെർമനന്റ് നമ്പർ അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? ഒരു പെർമനന്റ് നമ്പർ.
അത് ഏതൊരു അവരുടെ ഏതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഇനി പിന്നെ ഫർദർ ആയിട്ട് വന്നാലും ആ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ അവര് പിന്നീടുള്ള ആ ഒരു യൂണിറ്റ് റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് നമ്പർ പെർമനന്റ് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള ഫോളോ അപ്പുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. Who is responsible for filing inpatient diagnostic reports on the ward? Who is responsible for filing inpatient diagnostic reports on the ward? ആരാണ്? വാർഡ് ക്ലർക്ക് ഓർ നഴ്സ് അല്ലെ? വാർഡ് ക്ലർക്ക് ഓർ നഴ്സ്. How many copies of a referral letter should be received by the hospital? How many copies of a referral letter? എത്ര കോപ്പിയാ? എന്താണ് രണ്ടോ മൂന്നോ? അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്താണ് അങ്ങനെ വന്നത്? രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ? ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞേ. 3 അല്ലേ? ആണോ? എന്താണ് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ് 2 പറയാൻ കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്താണ് 2 കിട്ടിയ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് ഇതിനൊരു റീസൺ പറഞ്ഞേ. അവിടെ എന്താത്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്? 2 ആണോ? ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കി ആ ഭാഗം ഒന്നെടുത്ത്. 3 അല്ലേ? Referral of a patient 3 copies. കണ്ടോ? കണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ. ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കുറയ്ക്കുവേ. അപ്പൊ 3 കേട്ടോ, 3 കോപ്പിയാണ്. In the case of an absconded patient, what information must be recorded in the file? In the case of an absconded patient, what information must be recorded in the file? Option A, the patient last known address. Option B, the estimated cost of the patient treatment. Option C, the name of the patient's visitors. And option D, the date and time the patient was found to be missing. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ? ആണോ എപ്പോഴാണോ ഒരു മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കുക. ഇനി ഒരു അബ്സ്കോണ്ടഡ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്കാ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ? ആർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടേ? പോലീസിന് അല്ലെ? പോലീസിനാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത്, for how long can patient records be kept incomplete after discharge? എത്രയാണ് ഒരു പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ദിവസം വരെ? 30 days അല്ലെ? 30 ദിവസം കേട്ടാ. 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. If patient record is missing, what is the immediate course of action for the medical record officer? Option A, inform the patient that they cannot be treated. Option B, create a duplicate record with the same number and earlier ID data. Option C, start a new record with a new number. Option D, ask the patient to recall their entire medical history. Either create a duplicate record with the same number and earlier ID data.
ഓരോ റിപ്പോർട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ടോ? ഒരുപാട് ചോദിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. In which numbering system is a patient given a new number for each occasion of treatment? In numbering system, is a patient, in which numbering system is a patient given new number for each occasion of treatment? ഏതാണ്? ഏത് നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാ? സീരിയൽ നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭാഗം നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. What is the main advantage of the unit numbering and filing system? Option A, create multiple records for each patient. Option B, it provides a single record which is composite of all data gathered on a given patient. ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? വേറെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. That in terminal digit filing, which digits are the primary digit? ഏതാണ്? Terminal digit filing, which digits are the primary digit? Options വായിക്കാം. First option A ആണ് the last two digits on the right hand side. Option B, the middle two digit. Option C, the first two digit on the left hand side. Option D, the first and last digit. ഇതാ ഓപ്ഷൻ എ ശരിയാണ് ട്ടോ. What is a source oriented medical record? SOMR നെയാണ്. Option A, a record arranged according to the patient's problem. Option B, a record organized in strict chronological order. Option C, a record arranged in sections according to the patient care department. ഏതാണ്? ഒന്നുകൂടി അങ്ങനെ C അല്ലേ? A record arranged in sections according to the patient care department will consist section ആയിട്ടല്ലേ? ഇതാണ് source oriented medical record. What is the major disadvantage of SOMR? എന്താണ് മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? നമുക്ക് റാപ്പിഡ്ലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? പേഷ്യൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത്, who introduced the problem oriented medical record? ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? പേര് ലോറൻസ് എൽവീഡ്. വെരി ഗുഡ്, ലോറൻസ് എൽവീഡ് കേട്ടോ. സോപ്പിന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണ് സോപ്പിന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം? SOAP. സോപ്പിന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എന്താ? എസ് ഫോർ സബ്ജക്റ്റീവ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അസസ്മെന്റ് പ്ലാൻ അല്ലെ? സബ്ജക്റ്റീവ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അസസ്മെന്റ് പ്ലാൻ കേട്ടോ. ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതില് O എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ S എന്തിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. The writing of progress note in the POMR format is often referred to as sopping. കേട്ടോ, sopping ആണ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇത്രയും മതിയും തോന്നും. അത്യാവശ്യമുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ TPR ചാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ T എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, P എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, R എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു റെഫറൽ ലെറ്റർ ഒക്കെ ഏതില് വരുന്നതാ? കറസ്പോണ്ടൻസിൽ വരുന്നതല്ല. അതുപോലെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഇല്ലല്ലോ.
ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഏതാണ്? ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആണ് നാബ് അല്ലെ. എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആണ് നാബാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇതില് ഒരു ISOയുടെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണ് ISOയുടെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം? ISOയുടെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എന്താണ്? എന്താണ് ഒരു റിപ്ലൈ ഇല്ലാതെ? ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ. അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ISOന്റെ ഇതില് ഹൗ ഡസ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഡിഫൈൻ ക്വാളിറ്റി? എന്താണ് ക്വാളിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ്: the cheapest service available. Option B, the degree to which a series of inherent characteristics fulfill needs. ഇതാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മതിയല്ലോ. ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ, the degree to which a series of inherent characteristics fulfill needs. Then what is quality? അതില് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തില് ഓരോന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല. ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി കെയർ, അത് നാലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷനും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ISOന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോമും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം. അപ്പൊ അത്രയും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഓരോന്നും ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാലോ. ഇനി എന്താണ് ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അക്രഡിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഹു ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യറി ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ? Who is the biggest beneficiary of hospital accreditation? ആരാണ്? പേഷ്യന്റ് അല്ലെ. പേഷ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതെപ്പോഴും ചോദിച്ചു കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുപോലെ അക്രഡിറ്റേഷന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. JCAയുടെ നാബിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊരു ഇന്റർനാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോഡി ഏതാണ്? നാബാണോ JCA ആണോ? ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോഡി JCA. JCAയുടെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോമും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ. എന്താണ് JCAയുടെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം? JCAയുടെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എന്താ? ജോയിന്റ് കമ്മീഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നാബിന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ചോദിക്കാറുണ്ട്. നാബ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്താണ്? നാബ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ health and health national accreditation board for hospital and health care providers അല്ലെ ചോദിക്കാറുള്ള ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. ഇനി NAB is an autonomous body established by the dash. എന്തിന്റെ കീഴിലാണ് NAB വന്നിരിക്കുന്നേ? ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതിലൊരു എന്താണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പറയുന്നില്ലേ നമ്മള്?
ഓപ്ഷൻ പറയാം. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ, വെരി ഗുഡ്, QCI അല്ലെ, ക്വാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതിന്റെയും എക്സ്പാൻഡ് ഫോം പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. ക്വാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ QCI. ഇനി how does NAB classify a small health care organization? സ്മോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? എത്രയായിരിക്കും അവിടുത്തെ ബെഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ലെസ് ദാൻ 50 ബെഡ്സ് അല്ലെ, ലെസ് ദാൻ 50 ബെഡ്സ് കേട്ടോ. പേഷ്യന്റ് സെന്റേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പേഷ്യന്റ് സെന്റേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ NAB ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ അതില് പേഷ്യന്റ് സെന്റേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഓർഗനൈസേഷൻ സെന്റേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ. അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയ രീതി അല്ലാത്ത ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. To be eligible for NAB accreditation, a hospital should have implemented the standard for a minimum of എത്രയായിരിക്കണം? To be eligible for NAB accreditation, a hospital should have implemented the standards for a minimum of dash months. എത്ര മാസം? 3 months അല്ലെ, 3 മാസമെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അക്രഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി അവർ എലിജിബിൾ ആവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. പിന്നെ മറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചല്ലോ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 32 കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് നോക്കണം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സെന്റിനൽ ഇവന്റ്സ് എന്താണ് നിയർ മിസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. ഇനി NAB standards are modernized every dash years. 4 years അല്ലെ, 4 വർഷം കൂടുമ്പോൾ NABന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മോഡേണൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ചോദിക്കാം. The responsibility of management, that is ROM, is what type of NAB standard? ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് NAB സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരുന്നതാണ്? ROM. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഏതിൽ വരുന്നത്? ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് NAB സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരുന്നതാണ്? പേഷ്യന്റ് സെന്റേർഡ് ആണോ? ഓർഗനൈസേഷൻ സെന്റേർഡ് ആണോ? ഓർഗനൈസേഷൻ സെന്റേർഡ് അല്ലെ. അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. നേരെ തിരിച്ചും ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതാണെന്ന് എന്ന രീതിയിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അടുത്തത് ചോദിക്കാം. ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ കംപ്ലൈൻസ് റേറ്റ് is a crucial indicator for dash. ഏതാണ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ കംപ്ലൈൻസ് റേറ്റ്? ഏതിൽ വരുന്നതാ? It's a crucial indicator for, ഓപ്ഷൻസ് വേണോ? ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ഓപ്ഷൻ സി ദ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്. ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഏതാണ്? ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കേട്ടോ. അങ്ങനെയും ചോദ്യം വരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ റേറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോഡ് ബ്ലൂ കമ്മിറ്റി. ഒരു കോഡ് ബ്ലൂ കമ്മിറ്റി എന്താണ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോഡ് ബ്ലൂ കമ്മിറ്റി? ഹോസ്പിറ്റലില് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് അല്ലെ, ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിയാക് അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സാധാരണ.
അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓരോന്നിലും ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. Ventilator associated pneumonia rate is a critical indicator for which area of the hospital? ഏത് ഏരിയയിലാണ്? Ventilator associated pneumonia rate is critical indicator for which area of the hospital? വെന്റിലേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഏത് ഏരിയയിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആണ്. ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്? ഓപ്ഷൻസ് പറയാം. അത് രോഹിണി പറഞ്ഞല്ലോ, ICU അല്ലെ, ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്, ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് കേട്ടോ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻസ് പറയാം. ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ, ജനറൽ വാർഡ് ഉണ്ട്, ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, ഫാർമസി ഉണ്ട്. പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണേ. Then അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ പേഷ്യന്റ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ PRE അതിന്റെയൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോമുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ FMS എക്സ്പാൻഡ് ഫോം, PR COP എക്സ്പാൻഡ് ഫോം, അങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോമുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. റീഇൻറ്റുബേഷൻ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലേക്ക് കടക്കാം. ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ എടുത്തേ? ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളില് ലോണ്ടറി ആൻഡ് ലിനൻ സർവീസ് ആദ്യം തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് മുതലുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി പോവാമേ. ഇടയ്ക്കിന്ന് പറയണ്ടല്ലോ. ലോണ്ടറി ആൻഡ് ലിനൻ സർവീസില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മിസ് ഇതിൽ പറഞ്ഞുതരാം. അതാണ് ഈ സമയം നമുക്ക് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററുകളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാടൊന്നുമല്ല. ഒരു ലോണ്ടറി ആൻഡ് ലിനൻ സർവീസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസ് ആണെന്നറിയാലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലില് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ നീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലിനൻ, ലിനൻസ് നീറ്റ്നെസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, സ്റ്റാഫുകളുടെ യൂണിഫോമുകളായിക്കോട്ടെ, ലാപ്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുണിത്തരങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ നീറ്റായിട്ടും ക്ലീൻ ആയിട്ടും ലഭ്യമാക്കാനും അത് വിതരണം ചെയ്യാനും ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശരിയായ ഹൈജീനിക് പ്രോസസ് ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തുണിത്തരങ്ങളെ പ്രോസസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലോണ്ടറി ആൻഡ് ലിനൻ സർവീസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിനൻ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ്? കോട്ടൺ കേട്ടോ. എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വരാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ലോണ്ടറി ആൻഡ് ലിനൻ സർവീസുകളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ആ 3 പോയിന്റിലെ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടോ, പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പർപ്പസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ടു പ്രൊവൈഡ് ആഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലീൻ ലിനൻ, ക്ലീൻ മെറ്റീരിയൽ ടു ദ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ വൈൽ എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻസ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്. ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പർപ്പസ് ആണിത്? ലോണ്ടറി ആൻഡ് ലിനൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ ആ 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇതില് ഏതൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ, ഏതൊക്കെയാണെങ്കിലും പ്രധാന ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നേ എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എവിടെയായിരിക്കണം ഒരു ലോണ്ടറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ലൊക്കേഷൻ വരേണ്ടത്? സഫിഷ്യന്റ് ഡേലൈറ്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ വെന്റിലേഷൻ കിട്ടുന്നിടത്തായിരിക്കണം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റി വേണം, ഉൾപ്പെടുന്നവ ഏതൊക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരുള്ളൂ.
The importance of laundry service in a hospital വരുമ്പോ എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ നോക്കുന്നത്. Preventing transmission of infection, patient comfort and satisfaction, aesthetic value, positive public image. ഇതും എന്തിനൊക്കെ ഒരു ലോണ്ടറി ആൻഡ് ലിനൻ സർവീസ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കും, അതും ഉൾപ്പെടുന്ന ഏത് എന്ന രീതിയിലുള്ള എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വരാം. ഇതും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ്ങും അതും ഇതേ സെയിം രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും വരാം. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. മെക്കനൈസ്ഡ് ലോണ്ടറി സർവീസ്, ഏറ്റവും തുണിത്തരങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ആണോ അതോ മെക്കനൈസ്ഡ് ലോണ്ടറി സർവീസ് ആണോ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഏറ്റവും എന്താണ് മോസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാ? മെക്കനൈസ്ഡ് ലോണ്ടറി സർവീസ് ആണ് അല്ലെ, അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ എന്താണ് ഒരു ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ്? പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ ലോണ്ടറി സർവീസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി is to handle hospital linen with a high level of care as per the specialized needs. It is known as outsourcing. അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. ഈ പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് 3 4 ഉണ്ട് ശരിക്കും. ആ ഒരു പ്രൈസിംഗ് ഒരു ഫോമേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സർവീസ് ക്വാളിറ്റി, റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി സർവീസ്, പ്രൈസിംഗ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് യൂസ്ഡ്. ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അഡ്വാൻറ്റേജും ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ 4 ഉൾപ്പെടുന്ന ലിനൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കി വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സോർട്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. സോർട്ടിംഗ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. യൂസ് ലിനൻ ഷുഡ് ബി കളക്ടഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ്. അതാണ് സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്. അത് ഇതിൽ സാധാരണ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സാധാരണ ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, സോർട്ടിംഗ്. അതുപോലെ ഇത് ആരോമാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവ ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ യൂസ്ഡ് ലിനൻ എന്താണ്, സോയിൽഡ് ലിനൻ എന്താണ്, ഇൻഫെക്റ്റഡ് ലിനൻ, തിയേറ്റർ ലിനൻ, ഇതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ദെൻ അടുത്തതിൽ വരുന്നത് ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ലിനൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സെൻട്രലൈസ്ഡ് ലിനൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം, ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ലിനൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം, മിക്സഡ് ലിനൻ സർവീസ്, ഇത് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ 6 സെറ്റ് ഓഫ് ലിനൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഒരു സെറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം, അതും ചോദിച്ചു കാണാനുള്ളതാണോ. ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും മാറിപ്പോവാറുണ്ട് പിള്ളേർക്ക്. 2 പില്ലോ കവറൊക്കെ ആയിരിക്കും ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സാധാരണ ബെഡിലെ പോലെ ഒരു ഷീറ്റും 2 പില്ലോ കവറിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലര്. നമ്മൾ ഒരു അധികം നല്ല രീതിയിൽ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്തു കളയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു സെറ്റ് എന്താണ് എന്നത് വ്യക്തമാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചലഞ്ചസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ചലഞ്ചസ് ഉൾപ്പെടുന്നവ ഏതാണ്, അല്ലാത്തവ ഏതാണ്, ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താണ് ആ എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലേ പഠിക്കുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ലേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ എക്യുപ്മെന്റുകൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ വിട്ട് കളയരുത്. അതിൽ നിന്ന് ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം കേട്ടോ, ചോദ്യം വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്നത് എന്ന് മിസ് പറയുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് വന്നാലും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ ആണെങ്കിലും തെർമോമീറ്റർ ആണെങ്കിലും എയ്ഡഡ് എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ആണെങ്കിലും ഈ 3 തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ ലാരിംഗോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഒന്നും അത്രയും അധികം ആൾക്ക് ചോദിക്കാറില്ല. ECG എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെയിങ് മെഷീൻ ഒന്നും അങ്ങനെ BMI ചോദിക്കാറുണ്ട് അതില്, അല്ലാതെ വെയിങ് മെഷീൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. ഉപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വീൽ ചെയർ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ സക്ഷൻ മെഷീൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഫ്ലോമീറ്ററിന്റെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. നെബുലൈസർ, പിന്നെ എക്കോ ടെസ്റ്റിന്റെ മറ്റു നിയമം, EEGയുടെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം, ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഹോൾട്ടർ മോണിറ്റർ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. EMGയുടെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ PFTയുടെയും ഇതുപോലെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യൂറോഫ്ലോ മീറ്ററിന്റെയും അതുപോലെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ഇത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ. സെൻട്രിഫ്യൂജ്, സ്റ്റെതസ്കോപ്പ്, അതൊക്കെ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, ഇപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എക്സ്റേയും CTയും ഓൾറെഡി MRI ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ. റേഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതല്ലേ. ദെൻ അടുത്തത് മെഡിക്കൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഇല്ലേ മക്കളെ, അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. 35 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് to 46 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്, അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. തെറ്റരുത് കേട്ടോ, മാറിപ്പോവരുത്. അത് മാറാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ.
ട്രക്കിയോസ്റ്റോമി ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയാക് മോണിറ്ററിനേക്കാൾ ആ ഭാഗത്തേക്കാളും കൂടുതൽ അതിന് മുൻപുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മിസ് പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളാണ് കൂടുതലും വരാറ് കേട്ടോ. ഹോൾട്ടർ മോണിറ്റർ, ഒപ്താൽമോസ്കോപ്പ്, ലാരിംഗോസ്കോപ്പ്, സെൻട്രിഫ്യൂജ്, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും സ്റ്റെതസ്കോപ്പ്, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് കേട്ടോ. അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ ഇത് മിസ് ഓൾറെഡി പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓവർവ്യൂല് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡെഫിനിഷൻസും മാത്രമല്ല എല്ലാ എന്താണ് ഫോർമുലാസും നോക്കണമെന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഫോർമുല നോക്കണം. അതുപോലെ ഹെൽത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കണം, അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അതുപോലെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു അതിൽ SOP എന്താണെന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. SOPയുടെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം നോക്കണേ. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ നിന്ന് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. ആ രീതിയിലുള്ളതേ വരുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതിന്റെ മറ്റു പേരുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, മറ്റു പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു ഹെൽത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ മറ്റു പേരുകൾ, അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റിന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരെന്താണ്, അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്, ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്താണ്, അതിന്റെ ഫോർമുല, അതിൽ ന്യൂ ബോൺസിന്റെ ആണെന്നുള്ളതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ. ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാലോ. പ്രിവാലൻസ് റേറ്റ് എന്താണ്, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അതിന്റെ ഫോർമുല, അതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിവാലൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ, അതിന്റെ യൂസസും ലിമിറ്റേഷൻസും. അതുപോലെ ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. ഉൾപ്പെടുന്ന ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ലാത്തത് ഏത്, ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ വരുള്ളൂ. ഇൻസിഡൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then two main types of incidents ഏതൊക്കെയാണ്, പേര് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതിയേ. Then ചലഞ്ചസില് ഈ പറയുന്ന പേഷ്യന്റ് സർവീസ് ചലഞ്ചിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ, ഇന്റേണൽ ചലഞ്ചിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ, എക്സ്റ്റേണൽ ചലഞ്ചിൽ ഇനി ഉൾപ്പെടാത്തത് ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സ്ട്രാറ്റജിയും അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ വരാറൂ. ഇനി അടുത്ത ഏത് ചാപ്റ്റർ, പേഷ്യന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സർവേ അല്ലെ. പേഷ്യന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സർവേയില് അവിടെയും മിസ് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു തന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാട്ടോ. ഇതില് പേഷ്യന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സർവേ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന വേദി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയ ഇത് എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും കേട്ടോ. പേഷ്യന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്കെയിൽ ടു മെഷർ ഓവറോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ ക്വാളിറ്റി, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇതില് എന്തൊക്കെയാണ് റീസൺസ്, അതിലൊരു പേഷ്യന്റ് കെയർ സർവീസ്, ഹോസ്പിറ്റൽ എന്തൊക്കെയാണ് പേഷ്യന്റ് കെയർ സർവീസസ് മികച്ചതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്, അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ്, അങ്ങനെ ഇത് ഓരോന്നിന്റെയും നോക്കിവെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ പിരമിഡില് അത് നോക്കണം കേട്ടോ. പിരമിഡിന്റെ ആ ഒരു ഇത് പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇതിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പോലെ അപ്ഗ്രേഡ്, പേഷ്യന്റ് റിട്ടൻഷൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രാറ്റജി ഏതൊക്കെയാണ്, ഉൾപ്പെടുന്ന ഏത്, ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയത് ഏത്, ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്, ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. ഫാക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ചോദിക്കാം. പേഷ്യന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അണ്ടർലൈൻ മെട്രിക്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് EMR-ന്റെയും EHR-ന്റെയും എക്സ്പാൻഡ് ഫോം പഠിക്കണം. നന്നായി മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. EMR ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്, അത് രണ്ടിന്റെയും എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാവുന്നത് ഈ പേഷ്യന്റ് ലോയൽറ്റി ആൻഡ് റിട്ടൻഷൻ, അതൊക്കെ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുന്ന ഏത് എന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു പേഷ്യന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്, ഈ ക്രിയേറ്റീവ് വേസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അല്ലാതെ അത് എന്താണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പേഷ്യന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ, ആണോ? കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ടാട്ടോ ചോദിക്കാം. അല്ലാതെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏത് ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കുറവായിരിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ് ആർ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ, അതൊന്നാമത് ചോദിക്കാം. CPU-ന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ചോദിക്കാം. ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. അതിന്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷനുകൾ, നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെയും ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പഠിച്ചില്ലേ? ഹാർഡ്വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, CPU, മെമ്മറി, സ്റ്റോറേജ്, ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, അതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കും. ഇനി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിന്റെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഇല്ലേ,
അപ്പൊ അവിടെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഭാഗം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ കുറച്ച് ഒന്ന് കൊടുക്കാറില്ലേ? മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് പ്രോസസിംഗ് വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആ ഒരു പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ഹെഡിങ് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക, ബാക്കിയുള്ളൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡിങ്സ് പഠിക്കുക, ബാക്കി ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം, അത് എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കാം. അതിലുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹെഡിങ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ. ദെൻ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഇൻ ഹോസ്പിറ്റലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാം. എക്സലും അതേപോലെ തന്നെ എന്തിനുള്ള എക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ ആര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സ്, ആ ഹെഡിങ്സ് ഒന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഉള്ളിലുള്ളതൊന്ന് വായിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിലെ ഇമെയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും. വെരി എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാസ്ലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് എന്താന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ. വെബ് ബ്രൗസേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണോ കേട്ടോ. ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓൺലൈൻ സെക്യൂരിറ്റി ഈ ഭാഗം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ, ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മാൽവെയർ എന്താണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ്, മാൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ, പാസ്പോർട്ട് അറ്റാക്ക്, പാസ്വേഡ് അറ്റാക്ക്, ഇൻസൈഡർ ത്രെറ്റ്, അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഭാഗത്ത് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. എക്സൽ, വേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ അതെന്താണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാം. അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ആപ്ലിക്കബിലിറ്റിയും ആ ഹെഡിങ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അതിനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മള് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഇന്നത്തോടു കൂടി മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടി ഉണ്ടാവും ക്ലാസ്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ നല്ല ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവരെയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിസ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു 6 മാസത്തോളം ആയില്ലേ, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും മിസ് ചെയ്യും. നന്നായിട്ട് എക്സാം ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന PG ഒക്കെ ഓൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ കോൺവെക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജോബിനൊക്കെ കയറുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അറിയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നൊക്കെ അറിയും, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണല്ലോ, ഒരു ഹാപ്പി മൂമെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ പരിശ്രമിക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു വർഷം തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല നല്ല പൊസിഷനുകളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.